जय हिंद। ब्रह्मांड भूगोल क्यों वृत्तरे रचित आमको क्वेश्चन पचारि। क्वेश्चन कौन पचारि देखु ब्रह्मांड भूगोल क्यों वृत्तरे रचित होती पचारि। तो यार सठिक उत्तर कौन करेंगे देखो नवाक्षर करदेले भूल हो आपने ये नवाक्षर करेंगे आपने उत्तर कौन करेंगे सठिक उत्तर नवाक्षरी करेंगे। ये ब्रह्मांड भूगोल नवाक्षरी वृत्तरे रचित होती तो यार सठिक उत्तर कौन है नवाक्षरी हो। आउ देखो जदि आप क्वेश्चन दिज्व जे ये ब्रह्मांड भूगोल देखु इ ग्रंथ संख्या केते इ ब्रह्मांड भूगोल इ ग्रंथ संख्या जदि आपको क्वेश्चन पचार ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे 84 टी रही। इ ब्रह्मांड भूगोल यार ग्रंथ संख्या हूँ 84 एतकी मन रखिए। आउ देखो ये दांडी वृत्त कौन रचित होती जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले उत्तर कौन करेंगे बट अवकाश करेंगे। बट अवकाश आई बट अवकाश गोटे कौन अटे ये गोटे क्षुद्र ग्रंथ अटे। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि। परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारि जे लक्ष्मी नारायणी बचनिका लक्ष्मी नारायणी बचनिका ये ग्रंथ किए रचना करते क्वेश्चन पचारि। तो यार सठिक उत्तर कौन कह देखो यार सठिक उत्तर कौन है देखो यार सठिक उत्तर हो सारला दास हो यार सठिक उत्तर सारला दास। आ देखु आमर ओडिया साहित्य देखु पंचसखार मध्य देखु पंचसखार प्रथम दार्शनिक किए ताले उत्तर कौन करेंगे बलराम दास करेंगे। द्वितीय दार्शनिक होती जगन्नाथ दास और 3 नंबर होती अच्युतानंद दास। 3 नंबर अच्युतानंद दास अच्युतानंद दास आउ 4 नंबर होती जशवंत दास और 5 नंबर होती शिशु अनंत दास। ये 5टी को मन रखिए पंचसखा दार्शनिक मान ना को मन रखिए। नंबर 1 रे बलराम दास, 2 नंबर रे जगन्नाथ दास, 3 नंबर रे अच्युतानंद दास, 4 नंबर रे जशवंत दास और 5 नंबर रे शिशु अनंत दास। तापर देखो ये क्वेश्चन रो उत्तर कौन है लक्ष्मी नारायणी बचनिका ग्रंथ किए रचना करते सारला दास करते। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखो अगणाश्री अंग पाछुड़ी कषा बसन अंगु काढ़ी ये उक्ति टी किए लिखिं जदि आपको क्वेश्चन दिज्व ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे ये उक्ति किए लिखिं ये उक्ति देखो बलराम दास लिखिं ये उक्ति बलराम दास। तो देखो बुक देखो ओएसवी रो जदि बुक आसब ना ताले आप मैंने टेंशन नेबेनी ओएसवी रो ऑफिशियल वेबसाइट को जिबे और से डाउनलोड करि पारिबे बुक फ्री रे डाउनलोड करिकी पढ़िबे। बुक रे एगुड़ी को सब रही तो जमारो टेंशन हेनी बुक न आसिले टेंशन हेनी वेबसाइट रे सब बुक गुड़ी को अवेलेबल अच्छी। तो यार उत्तर कौन है बलराम दास हो यार उत्तर बलराम दास। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखो बलराम दास माता नाम कौन देखो बलराम दास माता नाम आमको क्वेश्चन पचारि देखो ताहले पिता नाम कौन देखो पिता ना हूँ सोमनाथ महापात्र आउ माता नाम हूँ जमुना देवी आ जम्बू देवी बोली भी डाकती लोक मैंने डाकुले। तो बलराम दास पिता नाम हूँ सोमनाथ महापात्र आउ माता नाम हूँ जमुना देवी। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारि जे काली भागवत ग्रंथर रचयिता किए जदि आपको एमती क्वेश्चन दिज्व ताले उत्तर कौन करेंगे काली भागवत ग्रंथर रचयिता किए बोली आमको क्वेश्चन पचारि। जदि आपको एमती क्वेश्चन दिज्व ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे यार सठिक उत्तर हो कौन है बलराम दास हो सठिक उत्तर कौन है बलराम दास। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारि जे देखो ओडिशा रे नाथ जोगी माने भिक्षा पाई कौन व्यवहार करुते जदि आपको एमती क्वेश्चन दिज्व ताहले सठिक उत्तर कौन करेंगे से माने कौन व्यवहार करुते से माने लाउ तुम्बा व्यवहार करुते। तो से माने देखो कंसा को व्यवहार करुनथिले कटोरी को व्यवहार करुनथिले पत्र व्यवहार करुनथिले पत्र को किए व्यवहार करे छेली माने व्यवहार करती गाई गोरु माने। तो देखो लाउ को माने कौन करते व्यवहार करते। तो देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि आमको तो देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारि जे 15 शताब्दी पूर्वर ओडिया रचनार केते गोटी धारा थिला बोली पचारि। जदि आपको एमती क्वेश्चन दिज्व ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे 15 शताब्दी पूर्वर ओडिया रचनार केते गोटी धारा थिला केते थिला 2टी तो थिला गोटे हूँ शिलालेख जोटा कि देखो पत्थर चट्टाण टंबा पटा उपरे
लिखित साहित्य लेखुଥିଲେ, पथर चट्टाण उपर लेखुଥିଲେ। तो नंबर 1 रे कौन आसीଯିବ शिलालेख। 2 नंबर देखंतु 2 नंबर तालपत्र उपर लिखित साहित्य, तालपत्र उपर लिखित साहित्य। तो आमर देखंतु 15 शताब्दी पूर्व ओडिया रचना दुईटी ही धारा थिला, गोटे शिलालेख उपर लिखित साहित्य आ गोटे होची तालपत्र उपर लिखित साहित्य। तो यार सठिक उत्तर 2 हे जिवो। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचाइछि हमकु, देखंतु शून्य संहिता ई ग्रंथ को किए रचना करिसंती। यदि आपनको क्वेश्चन दिया जिवो एमिति ताले सठिक उत्तर कोन करिवे शून्य संहिता। शून्य संहिता रचयिता किए, देखंतु यार रचयिता होचंती अच्युतानंद दास। अच्युतानंद दास पंचसखार दार्शनिक अटंती। तो देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचाइछि, देखंतु परवर्ती क्वेश्चन हमको पचारिछि जे सारला दासंक आदि नाम कोन बोली पचारिछि। ताले सठिक उत्तर कोन करिवे सारला दासंक आदि नाम होउछि बंधुगण सिद्धेश्वर परिड़ा। सिद्धेश्वर परिड़ा हि जिवो यार सठिक उत्तर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि, देखंतु केउठी शिशु अनंत दास जन्म ग्रहण करथिले बोली पचारिछि। देखंतु शिशु अनंत दास केउठी जन्म ग्रहण करथिले, देखंतु पुरी जिल्लार बालीपणा ठारे जन्म ग्रहण करथिले। शिशु अनंत दास पंचसखार शेष दार्शनिक होउछंती शिशु अनंत दास आ ए पुरी जिल्लार बालीपणा ठारे जन्म ग्रहण करथिले। शिशु अनंत दासंकर पितांक नाम होउछि कपिल महांती। कपिल महांती आउ तांको मातांक नाम होउछि गौरी देवी। गौरी देवी तांको पितांक नाम कपिल महांती, मातांक नाम गौरी देवी। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि हमकु, देखंतु परवर्ती क्वेश्चन हमकु पचारिछि जे किए सहज जान नामक धर्म तत्व को प्रचार करिथिले। जदि आपनको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताले सठिक उत्तर कोन करबे किए सहज जान नामक धर्म तत्व को प्रचार करिथिले। ताले यार सठिक उत्तर कोन हेबो लक्ष्मी करा। लक्ष्मी करा हे जिवो सठिक उत्तर। विश्वनाथ कविराज भूल, इंद्रवती भूल, माघवी भूल, लक्ष्मी करा होउछि सठिक उत्तर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि, देखंतु चर्या कविगण निज नाम शेष रे कि पद संयुक्त करुथिले। ताले सठिक उत्तर कोन करिवे कि पद को पा बा पाद कहि पारिबे आपण माने। पाद देखंतु उदाहरण दउछि कान्हू पाद हे गेला, तापर भुसकु पाद हे गेला, एमितिका से माने देखो तांको ना शेष रे कोन करथिले पाद कोन करथिले संजय करथिले। भुसकु पाद, कान्हू पाद एमितिका। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि हमकु, परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि जे सुषुम्ना आ प्राणर समागमन को तांत्रिक भाषा रे कोन कहआ जाय बोली पचारिछि। एमिति जदि क्वेश्चन दिया जिवो ताले सठिक उत्तर कोन करिवे मैथुन बोली कहआ जाय। कोन कहआ जाय मैथुन बोली कहआ जाय। तो एटा हे जिवो सठिक उत्तर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि, देखंतु परवर्ती क्वेश्चन हमको पचारिछि जे गीत गोविंद रो रचयिता किए बोली पचारिछि। तो गीत गोविंद रो रचयिता किए, देखंतु गीत गोविंद रो रचयिता होचंती हमर जयदेव। तो जयदेव होउछि सठिक उत्तर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि, परवर्ती क्वेश्चन हमको पचारिछि जे सारला दासंक महाभारत कितोटी पर्व विशिष्ट गोटे महाग्रंथ बोली हमको क्वेश्चन पचारिछि। ताहले सठिक उत्तर कोन करिवे, देखंतु सारला दासंक महाभारत किते गोटे पर्व विशिष्ट गोटे महाग्रंथ अटे बोली पचारिछि। तो महाभारत रे केतोटी पर्व रहिछि 18टी। तो 18 हिजो सठिक उत्तर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि, परवर्ती क्वेश्चन हमको पचारिछि जे तत्वपूर्ण गीता ग्रंथ ए केतोटी अध्याय रहिछि हमको क्वेश्चन पचारिछि। ताले सठिक उत्तर कोन करिवे, सठिक उत्तर कोन करिवे केतोटी रहिछि 2टी। तत्वपूर्ण गीता ग्रंथ रे 2टी अध्याय रहिछि। तो 2टी जीव सठिक उत्तर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचाइछि हमकु, परवर्ती क्वेश्चन पचाइछि जे केउ सम्राटंक समकालीन थिले कवि सारला दास। कवि सारला दास केउ सम्राटंक समयकालीन थिले, केउ सम्राटंक तांको समयर थिले बोली पचारिछि क्वेश्चन। तो जदि आपनको एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताहले आपण माने सठिक उत्तर कोन करिवे। देखंतु प्रतापरुद्र देवंक ए समय रे त नथिले सारला दास, चूलगंग देव को समय भी नथिले, पुरुषोत्तम देव
ସମୟରେ ବି ନଥିଲେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କପିଲ ଦେବ ହୋଇଯିବ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କରିବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହୋଇଛି, ସେ ନିଜେ କହିଥିବେ ଏମିତି କହିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦିବାକର ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦିବାକର ଦାସ ଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦିବାକର ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ କେଉଁ କବିଙ୍କୁ ମାଟିର ଆଦି ମହାକବି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? କେଉଁ କବିଙ୍କୁ? କବି ସାରଳା ଦାସ। କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ମାଟିର ଆଦି ମହାକବି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥାଏ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବି ଡାଲ ଚଞ୍ଚଲ ଚିଏ ପଇଠା କାଲ, ଏ ପଂକ୍ତିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁକ୍ରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଇ ପାଦ, ହାଡ଼ି ପାଦ, କାହ୍ନୁ ପାଦ, ଭୁସୁକୁ ପାଦ, ଏମିତି ଚର୍ଯ୍ୟା ପଦ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାଁର ଶେଷ ପଟେ ପାଦକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୁଇ ପାଦ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋରେଖ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ କିଏ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେଖ ସଂହିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହି ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୀର ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୀର ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲେ? କେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୀର? ବୁକ୍ରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି, ବୁକ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ ସବୁକୁ ରିଡ୍ କରିଦେଲେ ଆପେ ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ? OSOEର ମେନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ PDF ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଏବେଠାରୁ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶାଖା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ଶାଖା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରର କେତୋଟି ନାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ହଂସ ଦୀପିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 62ଟି ରହିଛି। 62ଟି ମଣିଷ ଶରୀରର ନାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ହଂସ ଦୀପିକାରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କରିଥିବେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏଇଟାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣକୁ।
এই গ্রন্থকু। তারপরে দেখন্তু পরবর্তী কোশ্চেন কোন পচারিছি আমাকে, পরবর্তী কোশ্চেন পচারিছি যে মৌখিক সাহিত্যকু কোন কুহাযাଏ। যদি আপনাকে এমিতি কোশ্চেন দিয়াଯିବ তাহলে সঠিক উত্তর কোন করিবে, মৌখিক সাহিত্যকু লোক সাহিত্য বলি কুহাଯାଏ। কোন কুহাଯାଏ, লোক সাহিত্য। তারপরে দেখন্তু পরবর্তী কোশ্চেন কোন পচারিছি দেখন্তু, পরবর্তী কোশ্চেন আমাকে পচারিছি যে কেউ সিদ্ধচাର୍ଯ୍ୟଙ୍କ কবিতারে দেখন্তু সিন্ধি আনি মদ বিকিবা প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে। সিন্ধি আনি মদ বিকিবা এটা রয়েছে কেউ চর্যা সিদ্ধଙ୍କ কবিতারে বলি পচারিছি। তো যদি আপনাকে এমিতি কোশ্চেন দিয়াଯିବ তাহলে এর সঠিক উত্তর কোন করিবে, বিরূপাদ করিদেবে। কোন করবে, বিরূপাদ। তারপরে দেখন্তু পরবর্তী কোশ্চেন কোন পচারিছি, পরবর্তী কোশ্চেন আমাকে পচারিছি যে কেতে খ্রিস্টাব্দরে শ্রী চৈতন্য পুরী আগমন করিଥିଲେ। যদি আপনাকে এমিতি কোশ্চেন দিয়াଯିବ তাহলে সঠিক উত্তর কোন করবে, 1510 খ্রিস্টাব্দরে শ্রী চৈতন্য পুরী আগমন করিଥିଲେ। তারপরে দেখন্তু পরবর্তী কোশ্চেন কোন পচারিছি, দাଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଶାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ, ଶାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କେଉଁ ନାମରେ ଏଇଟା ପରିଚିତ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ଏଇଟା ପରିଚିତ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କବି ଶାରଳା ଦାସ। ଶାରଳା ଦାସ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଭୁଲ କହିଦେଲି ନା କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର এইটা ঠিক କହିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶାରଳା ଦାସ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସେମ୍ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଶାରଳା ଦାସ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ପରିଚିତ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ଏଇଟା ପରିଚିତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଶାରଳା ଦାସ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ, ଶାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି କାହା ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ, ପୁରୀଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦାସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲିଏ କାଲିଏ ବାଟ ରୁନ୍ଧିଲା ତା ଦେଶୀ କାହ୍ନୁ ବିମଲ ଉଇଁଲା, ଏ ପଂକ୍ତିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, କାହ୍ନୁ ପାଦ କରିଦେବେ। ସଠିକ ଉତ୍ତର କାହ୍ନୁ ପା ବା କାହ୍ନୁ ପାଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ତିନି କରିଦେବେ। ଏଇଟା 3ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ
ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଭାବ ସମୁଦ୍ର। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସ କହିବେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବଳରାମ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭାବ ସମୁଦ୍ରଟି 784 ଏତିକି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 784। ଏହି ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଇଟା କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି? ଏଥିରେ 784 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଶିଳାଲେଖାରେ ଖାରବେଲଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଘଟଣା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲିଖିତ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠୁ ମିଳିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଅଶ୍ନପାଠ ଶିଳାଲେଖରୁ। ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲିଖିତ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥିଲା? ଅଶ୍ନପାଠ ଶିଳାଲେଖରୁ ଏଇଟା ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟରେ ସଂକଳିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର କେତୋଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। କେତୋଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି? 2ଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 2 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କେତୋଟି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କେତୋଟି ଭୋଗ ଅବସ୍ଥା କରେ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 4ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ 4ଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କେତୋଟି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ? 4ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆମକୁ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଯମୁନା ଦେବୀ। ଯମୁନା ଦେବୀ, ଆଉ ତାକୁ ଜମ୍ବୁ ଦେବୀ ବୋଲି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଜମ୍ବୁ ଦେବୀ ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କିଏ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଭରତ ମୁନି କହିଦେବେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭରତ ମୁନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଦାସ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି এই ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, 5ଟି ଜିନିଷ।
ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍चन 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍चन ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ପାଇଯିବେ। କେଉଁଠୁ? ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା ଆଉ ମୈଥୁନ। ଏ ମୈଥୁନ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲା। ଏ ମୈଥୁନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଣ୍ଣା ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଲା ବର୍ଣ୍ଣର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଞ୍ଚମକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କେତୋଟି ମ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ବାମାଚାରୀ ଗଣ ପଞ୍ଚମକାର ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି, ବାମାଚାରୀ ଗଣ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କେଉଁ କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ପଞ୍ଚମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। 5ଟି ମ: ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ମତ୍ସ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା, ମୈଥୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ସହସ୍ରାର ପଦ୍ମରୁ ନିଃସୃତ ଅମୃତ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମଦ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ସାଧକ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ପାପ ରୂପୀ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ଚିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କରନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ମାଂସାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ବା ଇଡା, ପିଙ୍ଗଲା ହେଉଛନ୍ତି 2 ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ମତ୍ସ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ସତ୍ ସଙ୍ଗ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ମୁଦ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସତ୍ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ସତ୍ ସଙ୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ଯେ ସୁଷୁମ୍ନା ଆଉ ପ୍ରାଣର ସମାଗମନକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୈଥୁନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।